ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਨਿਮਾਣਿਓ ਕੇ ਮਾਣ ਗੁਰੂ, ਨਿਤਾਣਿਓ ਕੇ ਤਾਣ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਤੇਰੀ ਸਰਨ ਮੇਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰ ਗੋਪਾਲਾ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਰਾਖੋ ਸਰਨ ਅਸਾੜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਨ ਦੀਵਾਨ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰੇ स्वामी। ਮੈਂ ਤੁਧ ਆਗੇ ਅਰਦਾਸ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਂ ਨਾਹੀਂ। ਜਿਸ ਪੈ ਕਰੂੰ ਬੇਨੰਤੀ, ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਤੁਝ ਹੀ ਪਾਸ। ਜੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ, ਆਨੰਦ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ। ਸਤਿਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਉਰ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਲਿਖਣ ਅਛਰ ਮਸਤਕ ਧੁਰ। ਲਿਖਿਓ ਅਛਰ ਮਸਤਕ ਧੁਰ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗਮਗੈ, ਤੇਜ ਭੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ। ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ। ਪਨ ਮਥਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਥਿਰ, ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ। ਕਲ ਜੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ, ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰੋ। ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਗ ਬੇਤਰੋ। ਤਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮੈਂ, ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਰ। ਪਨ ਮਥਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰਤਖ ਹਰ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਰਤਖ ਹਰ। ਸਿਮਰਨ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਅਚਲ ਬਨਾਸੀ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ। ਜਿਸ ਸਿਮਰਤ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਨਾਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਧਾਰਨ। 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 ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਗੁਣ ਸਹਿਜ ਵਿਚਾਰਨ। 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 ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਧਾਰਨ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਿਦ ਧਾਰਨ।
कर कियो परगासा। गुरु रामदास कर कियो परगासा, सगल मनोरथ पूरी आसा। सगल मनोरथ पूरी आसा, सगल मनोरथ पूरी आसा, सगल मनोरथ पूरी आसा। सतगुर चरण कमल हृद धारम, सतगुर चरण कमल मन धारम। गुर अर्जन गुण सहज विचारम, गुर अर्जन गुण सहज विचारम। गुर अर्जन गुण सहज विचारम, गुर अर्जन गुण सहज विचारम। सतगुर चरण कमल हृद धारम, सतगुर चरण कमल हृद धारम। जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो। कल जोड़ कर सो जस वखाणियो, कल जोड़ कर सो जस वखाणियो। कल जोड़ कर सो जस वखाणियो, कल जोड़ कर सो जस वखाणियो। सतगुर चरण कमल हृद धारम, सतगुर चरण कमल हृद धारम। गुर अर्जन गुण सहज विचारम, गुर अर्जन गुण सहज विचारम। गुर अर्जन गुण सहज विचारम, गुर अर्जन गुण सहज विचारम। सतगुर चरण कमल हृद धारम, सतगुर चरण सतगुर चरण कमल हृद धारम। सतगुर चरण कमल हृद धारम, गुर अर्जन गुण सहज विचारम। रामदास गुरु जग तारन को, रामदास गुरु जग तारन को। गुर जोत अर्जन माहे धरी, गुर जोत अर्जन माहे धरी। रामदास गुरु जग तारन को, गुर जोत अर्जन माहे धरी। अंत न पावत देव सबे, अंत न पावत देव सबे। मुन इंद्र महाशिव जोग करी, इंद्र महाशिव जोग करी। रामदास गुरु
जग तारन को रामदास गुरु, जग तारन को गुरजोत अर्जुन माहे धरी। विचार रहो फुल वेद विरंच विचार रहो, हर जापना छाड़ियो एक घड़ी, हर जापना छाड़ियो एक घड़ी। रामदास गुरु जग तारन को रामदास गुरु, जग तारन को गुरजोत अर्जुन माहे धरी। रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माहे धरी। मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है, मथुरा जन को प्रभु दीन दयाल है। संगत सृष्ट निहाल करी, संगत सृष्ट निहाल करी। रामदास गुरु जग तारन को रामदास गुरु, जग तारन को गुरजोत अर्जुन माहे धरी। रामदास गुरु जग तारन को गुरजोत अर्जुन माहे धरी। सच सिरजनहारा, गुरु अर्जुन सच सिरजनहारा, गुरु अर्जुन सच सिरजनहारा। अलख निरंजन आखिए, अलख निरंजन आखिए। अकल अजून अकाल अपारा, अकल अजून अकाल अपारा। रब सस जोत दोत लंघ, रब सस जोत अजोत लंघ। परम जोत परमेश्वर प्यारा, परम जोत परमेश्वर प्यारा। गुरु अर्जुन सच सिरजनहारा, गुरु अर्जुन सच सिरजनहारा। जगमग जोत निरंतरी, जगमग जोत निरंतरी। जग जीवन जग जय जयकारा,
ਜਗ ਜੀਵਨ ਜਗ ਜੈ ਜੈਕਾਰਾ। ਨਮਸਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਉਧਾਰਾ। ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਆਦੇਸ ਉਧਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਛੇ ਦਰਸਨਾ। ਚਾਰ ਵਰਨ ਛੇ ਦਰਸਨਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਸੱਚ ਅਚਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਰਗ ਸੱਚ ਅਚਾਰਾ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਬਿੜ। ਨਾਮ ਦਾਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਿੜ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਭਗਤ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਚ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ। ਜਬ ਲਾ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਨਿਲਾਰ ਉਦੈ। ਤਬ ਲਾ ਪਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ। ਜਬ ਲਾ ਨਹੀਂ ਭਾਗ ਨਿਲਾਰ ਉਦੈ। ਤਬ ਲਾ ਭਰਮ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ। ਜਪਿਓ ਜਿਨ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਗੁਰੂ। ਫਿਰ ਸੰਕਟ ਜੋਨ ਗਰਭ ਨ ਆਇਓ। कल घोर समुद्र में बूढ़ थे कब हूँ
गर्भ न आयो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आयो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन का अवतार बनायो। तत् विचार यह मथुरा, जग तारन का अवतार बनायो। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आया। जपियो जिन अर्जुन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आया। पर तछ हृदय गुर अर्जुन के, पर तछ हृदय गुर अर्जुन के। हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। पर तछ हृदय गुरु अर्जुन के, पर तछ हृदय गुरु अर्जुन के। जब और ना याह महातम में, जब और ना याह महातम में। अवतार उजागर आन कियो, अवतार उजागर आन कियो। पर तछ हृदय गुरु अर्जुन के, पर तछ हृदय गुरु अर्जुन के। हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो, पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। पर तछ हृदय गुरु अर्जुन के, पर तछ हृदय गुरु अर्जुन के। तिनके दुख कोटिक दूर गए, तिनके दुख कोटिक दूर गए। मथुरा जिन अमृत नाम पियो, मथुरा जिन अमृत नाम पियो। ए पद्ध ते मत चूक हरे मन, ए पद्ध ते मत चूक हरे मन। भेद विभेद ना जान बियो, भेद विभेद ना जान बियो। पर तछ हृदय गुरु
अर्जुन के हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो, हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो। प्रत्यक्ष हृदय गुरु अर्जुन के, प्रत्यक्ष हृदय गुरु अर्जुन के, प्रत्यक्ष हृदय गुरु अर्जुन के। वाहिगुरु हर पूर्ण ब्रह्म निवास लियो, निवास लियो, निवास लियो। परम सन्मानयोग गुरु सवारी साध संगत जीओ, ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਬਿਰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਹੈ ਸੋਹੀ ਹੈ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਾਖ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ। ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ ਦਸੋਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਜੋਤ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਕੇ ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਆਖੋ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਪਰੰਤ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੁਭ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਤਾਲਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਾਗਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਸੁਨਾ ਅਫਸਾਨਾ ਗੁਰੂ अर्जन का, जिसने भी सुना अफसाना गुरु अर्जन का, दिल से हुआ दीवाना गुरु अर्जन का। गुरु अर्जन जी की अजमत क्या कहिए, सब ज़माना था मस्ताना गुरु अर्जन का, सब ज़माना था मस्ताना गुरु अर्जन का। गुरु नानक देव महाराज जी दे सिख सेवक केवल सिख ही नहीं सन, इत्थे जात बरादरी ਦਾ ਭਾਵ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਸਨ, ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਕਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਗ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਜੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨਿਤ ਧਿਆਈ, ਹਰ ਕਾ संगी साथी सगल तराई, संगी साथी सगल तराई, संगी साथी कि गुर मेरा संग सदा है नाले, गुर मेरा संग सदा है नाले,
ਸੰਭਾਲੇ ਸਿਮਰ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗ 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 ਜੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਨਿਤ ਧਿਆਈ 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 ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਧਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ, ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰੈ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਪਾਵਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੋ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਸਦਾ ਹੈ ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਤੇ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਵਣ, ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਤੁਸਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ ਧੰਨ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੋ ਜਿਨ ਨਾਮ ਕਾ ਖੋਲ ਦਿਖਾਇਓ ਖਜ਼ਾਨਾ ਰਾਗ ਹੀ ਰਾਗ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਾਏ ਕੈ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀਓ ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਸੁਮਾਨਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕੀਓ ਹੈ ਸੁਮੇਰ ਸੁਮਾਨਾ। ਭਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਣਾ ਮੰਨੋ ਇਹ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਪਾਸ ਕਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਚ ਮਰਨ ਦੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਰ ਬਲੀਦਾਨ ਦੱਸਿਆ ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਤੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜੂਝ ਮਰਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਇਹੋ ਗਿਆਨ ਦੱਸਿਆ ਸੂਰਾ ਉਹ ਜੋ ਬਚਨ ਦਾ ਹੋਏ ਪੂਰਾ ਬਚਨ ਪਾਲ ਕੇ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਦੱਸਿਆ ਮਾਣ ਤਾਣ ਤੇ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੋ ਨਿਰਮਾਣ ਦੱਸਿਆ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਜਾਚ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਨੀ ਦੇ ਭਾਨ ਦੱਸਿਆ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਕੇ ਭਾਨੀ ਦੇ ਭਾਨ ਦੱਸਿਆ। गुरु अर्जन के अफसानों ने आखिर कर दिया साबत शहीदी नाम किसका है शहादत किसको कहते हैं। गुरु सवारी साध संगत जी इहो जी शहादत कोई होर दूजी नहीं होई। प्यार ना लाखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚੰਦੂ ਸਵਾਈ ਜੋ ਦੀਵਾਨ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੰਡਤ ਅੱਗੇ ਪੰਡਤ ਇੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਮਾੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁਬਾਰੇ ਦੀ ਇੱਟ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੋਰੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਆਏ ਹੋ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਲਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੜਾ ਭਵਾਨੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮੋਰੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੁੜਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਬਲ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਤੱਤੀਆਂ ਤਵੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਲ ਦਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਸਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਤੇ ਰਾਖੇ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਬਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਟੀਕਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੋਈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਹੀ ਹਕੀਮ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਹਕੀਮ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਕੀਮ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਜੁਗਤ ਲੱਭੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਲਕੀ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਗ ਗਵਾਉਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੇਰ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਪਾਲਕੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ। ਤੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਕੀਮ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ 'ਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਰਵਾਂ ਕਰਕੇ, ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੰਟੀਨਿਊ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੁਖਮਨੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸੁਣੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਰਚਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸੁਖਮਨੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਣਦਿਆਂ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਟਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਇੱਧਰ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਟੋਕਰੀ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਇੱਦਾਂ ਲੰਮਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਪੇਟ ਅਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਕਰੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਜਦ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ, ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਸੀ, ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਵੋ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋ ਸਾਹ ਨੂੰ। ਖਿੱਚਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਸੀਨੋ ਪਸੀਨੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ 2 ਆਦਮੀ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤੇ 2-4 ਕਦਮ ਤੁਰ ਵੀ ਸਕਿਆ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਹੈ,
ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਸਰੀਰਕ ਬਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਢਹਿੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਲ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਬਲ ਵੀ ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੈ ਆਦਮੀ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਲ। ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਰੁਤਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਨੀਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਖਦਿਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੈ ਰਾਜਸ ਬਲ। ਰਾਜਸ ਬਲ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਦਮੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਢਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਆਤਮ ਬਲ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਬਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਢਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਬਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਤਮ ਬਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਟੋਕਰੀ ਰੱਖੋ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਫਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਐਡਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਵੱਲੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਆਤਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਸੱਜਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਆਤਮ ਬਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਕਿਸੇ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਠਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮ ਬਲ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਸਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਕੀ ਜਿਸੇ ਦੀਦ ਹੋ ਗਈ, हासिल गुरु अर्जन की जिसे दीद हो गई, उस खुश नसीब की तो मानो ईद हो गई। गुनहगार जिनके गुनाहों का ना हिसाब था, गुनाहगार जिनके गुनाहों का ना हिसाब था, जिनकी किताब ज़िस्त का हर स्याह बाब था, उनके भी संवर जाने की उम्मीद हो गई, उनकी भी संवर जाने की उम्मीद हो गई। हासिल गुरु अर्जन की जिसे दीद हो गई। सतगुर से मिल गया जिसे पैगाम जिंदगी, सतगुर से मिल गया जिसे पैगाम जिंदगी, उसको मिला करार मिला जाम जिंदगी, उसको मिला करार मिला जाम जिंदगी। रोशनी स्याह खानों में खुर्शीद हो गई, रोशनी स्याह खानों में खुर्शीद हो गई। हासिल गुरु अर्जन की जिसे दीद हो गई। मंजिल मिले इंसान को और उसके वास्ते, मंजिल मिले मंजिल मिले इंसान
के वास्ते इंसानियत के गुरु ने जो बनाए रास्ते, इंसानियत के गुरु ने जो बनाए रास्ते, उन पर तो दुनिया शैदाए तकलीद हो गई, उन पर तो दुनिया शैदाए तकलीद हो गई। हासिल गुरु अर्जुन की जिसे दीद हो गई, हासिल गुरु अर्जुन की जिसे दीद हो गई, हासिल गुरु अर्जुन की जिसे दीद हो गई, हो गई। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। गुनाहगार जिनके गुनाहगारों का हिसाब था, जिनकी किताबे जीस्त का हर स्याह बाब था। कहते ऐसे ऐसे गुनाहगार लोग जिन्हों ने किन्ने क गुनाह किए जिहदा कोई हिसाब नहीं सी हो सकता, उन्हां दी जिंदगी दी किताब दा हर वर्का जिहड़ा कालख नाल भरिया होया सी। गुरु महाराज जी दी शरण विच आए, एक बार दर्शन किया, गुरु महाराज जी दा प्यार हासिल किया ते दुनिया दे विच बहुत परवाने गए ते मन्ने गए। मैं गल करदा हाँ बिधि चंद दा नाम तो आप जी सारे जानते ही हो। एक बारी अचानक गुरु महाराज दी शरण विच आ गया। आया किद्दां? जमीनां जायदादां भी बड़ियां सन ते कहंदे घर विच माल डंगर भी बथेरा सी, लेकिन एक बुरी आदत हो गई, चोरी करना, डाका मार लेना, लोगों के डंगर बच्चे कढ़ लियाने। तो इदां दी आदत एक बारी किसी के डंगर बच्चे खोल लिया तो पिंड की वार मगर पै गई। तो कहंदे फिर आके शहर विच वड़ गया तो देखिया कित्थे लुकां, तो इदां दीवान सजिया होया सी, नीवां जिहा हो के डांग परां रखी, आके संगत विच आके बैठ गया। पिछे 5-7 डांगां वाले होर बंदे आए, वो इधर देखण लगे। गुरु महाराज जी ने अपने एक सेवक नूं भेजिया, जाओ उन्हां बंदियां कोलों पुछो वो काहदे वास्ते आए ने इत्थे। सेवक गया, उन्होंने पूछया जी की लभदे हो? कहंदे साडा एक चोर आके इत्थे लुक गया है, असीं उहनूं देख रहे हैं। ते सेवादार दे कोल गुरु महाराज जी ने फिर उन्होंने सुनेहा भेजिया, कहा उन्होंने कहो भी इत्थे जिन्ने भी बैठे ने सारे ही साध ने, इत्थे कोई चोर नहीं है, साध संगत है, साधां दी संगत है, नेक बंदियां दी संगत है, तो इस करके तुसी जाओ। वो मुड़ गए गुरु महाराज जी दे बचन नूं सुन के। तो कहंदे जदों प्रसाद वरत गया, संगतां जाण लगियां, वो भी उठ के जाण लगा, सेवक नूं भेजिया, जाओ उस बंदे नूं बुला के लियाओ। बुला के लियांदा, कहंदा गुरमुखा एक गल दस, ये तेरे मगर ये बाहर क्यों आई सी डांगा सोटे लैके? कहंदा अंदरों सच निकलिया। कहंदा महाराज मैं इन्हां दे डंगर बच्चे खोल ले आया सा, इस करके ये मेरे मगर आ गए, तो फिर मैं नहीं सी संभल सकता, इस करके मैं कहा चलो कोई आसरा लभदे हाँ। फिर महाराज मैनू ये आसरा लभ गया। कहंदे आसरा तो तैनूं चंगा लभ गया, पर एक गल दस, तेरे घर कोई डंगर बच्चा नहीं? कहंदा नहीं जी, गाइयां मझियां, मैं घोड़ी भी रखी हुई आ। कहंदे अच्छा, फिर कोई ज़मीन जायदाद नहीं? नहीं महाराज ज़मीन जायदाद भी बहुत है, तो की खेतीबाड़ी नहीं हुंदी, कोई दाने फग्गे की तंगी है? कहंदा जी वो भी कोई नहीं तंगी। तो कहंदे फिर चोरी क्यों कीती है? कहंदा लगदा कोई माड़ी संगत दा मेरे उत्ते प्रभाव पै गया, मैं कदी ये सोचिया नहीं। उदां जदों किसी नूं लुट के आईए तो फखर करीदा पे हाँ अज कोई काम कीता असीं, जे किसी नाल झगड़ के आईए तां भी फखर करीदा है। कहंदे एक गल दस, नाम तेरा की है? कहंदा जी नाम मेरा है बिधि चंद। वाह किड्डा खूबसूरत नाम है, जीवन की भी कोई विधि सिख लैनी सी। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। कहंदा महाराज सिखां कित्थों? कहंदे आ गुरु नानक दा सकूल है, इत्थे सिखाली जाती है विधि। इस जीवन नूं किद्दां जीना, मानस जन्म है मोलक। कहंदे इस मोलक जन्म नूं तूं इदां कौडी बदले हार रहा,
फिर महाराज मेरे उत्ते कृपा कर दिओ। फिर कृपा कीती। ਇਹੋ ਹੀ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ, ਛੀਨਾ ਗੋਤ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਛੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਆ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਨਸ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਦੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ। तो गुरु सवारी साध संगत जी हो, आओ जो गुरु महाराज जी ने अपनी शहीदी द्वारा सानू उपदेश दिता है। कहते असूले ज़िंदगी है मौत से दो चार हो जाना, जिन्हें मरना नहीं आता उन्हें जीना नहीं आता, पर जिंदा हैं हे प्रभु, जिंदा हैं तेरी रज़ा पे मरने वाले, ये डूब के हैं पार उतरने वाले, बेखौफ वही हैं जिनको है खौफ तेरा, किससे डरते हैं तुझसे डरने वाले। कहते ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂ ਹੋਈ? ਇਸਲਾਮ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਾਯੂੰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਹਮਾਯੂੰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਤੇ ਅਕਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਹਾਂਗੀਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਖਬਰਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਹੀ ਬਰਖਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੀ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਦਿੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਵਿਰਾਜ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਖੀ ਰਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਹੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੀ ਤੋਂ ਕਰੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦਾ ਵਾਧਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੇਖ ਸਰਹੰਦੀ, ਸ਼ੇਖ ਅਹਿਮਦੀ, ਸ਼ੇਖ ਬੁਖਾਰੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਸਮਝਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਰਹੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਖੁਸਰੋ ਦੀ ਮਦਦ। ਦਿੱਲੀੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਚੱਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਦਰਬਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਖੁਸਰੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੀਚ ਗੱਦਾਰ ਨੂੰ, ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਪਨਾਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਠਹਿਰਿਆ, ਸਲਾਹ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਮਾਲੀ ਇਮਦਾਦ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਨੇ ਦਾਦ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੋ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਗਿਆਤ ਹੈ, ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ। ਗੱਲ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਮੁਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਅੱਖ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਮਿਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ੇਖ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਨ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਦੱਸ, ਉਹ ਕਹੇ ਨੇ ਤੂੰ ਦੱਸ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਇਮਦਾਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜ੍ਹਿਆਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸਲਾਮ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਵਿੱਚ ਪਸਰ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਲਾਈ ਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਘੱਟ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਛ ਕੋਈ ਸਲਾਹੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸੀ, ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਥਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਆ, ਤੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਖੁਸਰੋ ਦੇ ਮਗਰ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਮਗਰ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਸਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਕਹਾਣੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਯਾਸਾ ਦੀ ਰਸਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਤਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਾ ਡੁੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਿਓ। ਤੇ ਮੌਤ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਖਾਨ ਚੰਦੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਪਰ ਆ ਜੋ ਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹੋ। ਚੰਦੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਘਟਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯਾਸਾ ਦੀ ਰਸਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਨਸੂਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦੇ, ਸੰਗਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਤੋਰੇਗਾ ਤੇ ਤੁਰਾਂਗੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਰੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਉਸੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ 5 ਦਿਨ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਗ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਭੱਠੀ ਉੱਤੇ। ਦੇਗ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਨ ਭਾਪ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੋ। ਹੁਣ ਬਿਠਾਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀ ਜਿਸਮ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗ ਤੇ ਡੁੱਲ ਜਾਏ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਛਾਲੋ ਛਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਪਾਣੀ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਐਸਾ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਛਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ। ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲਾਗੇ ਮੁਖੋਂ ਗਾ ਰਹੇ। ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਰਹੇ, ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਾਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖੋ ਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲਾਈ ਹੈ।
मुखों आखे होए बोलन पुकार है, मुखों आखे होए बोलन पुकार है, बैके देगां विच शुकर मना रहे, बैके देगां विच शुकर मना रहे। रब दी रज़ा दे विच किवें झुक जाईदा, रब दी रज़ा दे विच किवें झुक जाईदा, दुख हुंदियां भी किवें सुख है मनाईदा, दुख हुंदियां भी किवें सुख है मनाईदा। ऐसी करनी नूं गुरु जी कमा रहे, ऐसी करनी नूं गुरु जी कमा रहे, बैके देगां विच शुकर मना रहे, बैके देगां विच शुकर मना रहे। छालियां दे नाल सारा भर गया शरीर है, छालियां दे नाल सारा भर गया शरीर है, सब्र दी ये हद है ते जुल्म दी अखीर है, सब्र दी ये हद है ते जुल्म दी अखीर है। देखो सब्र नाल जबर नू चुका रहे, देखो सब्र नाल जबर नू चुका रहे, बैके देगां विच शुकर मना रहे, बैके देगां विच शुकर मना रहे। तेरा भाणा मीठा लागे मुखों गा रहे, हाँ तेरा भाणा मीठा लागे मुखों गा रहे, बैके देगां विच शुकर मना रहे, बैके देगां विच शुकर मना रहे, बैके देगां विच शुकर मना रहे। प्यार न लाखो सतनाम श्री वाहिगुरू। एक दिन गुजरिया है, दूजी सजा दी ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਹ ਗੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੇਤ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੜਾਹਾ ਹੈ, ਭੱਠੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੜਛਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰੇਤਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਰਮ ਰੇਤਾ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਥਰ ਵੀ ਰੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਸੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਤੱਤਿਆਂ ਨੇ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਉੱਤੇ ਬਿਠਲਾਇਆ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜਾ ਚੰਦੂ ਚੰਦਰਾ ਸਵਾਹੀ ਹੈ, ਕਾਜ਼ੀ, ਕਾਰਦਾਰ, ਕੋਤਵਾਲ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਲਾਦ ਹੈ, ਕਸਾਈ ਹੈ। ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਇੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਰੇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਭੌਂ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੜਛਾ ਉੱਧਰ।
ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਾਕਾ ਕਰਮਚੰਦ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਬਹੁਤ ਤੈਨੂੰ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੜਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨ ਦੇਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਰੀਝ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਰੀਝ ਇੱਦਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਚੰਦੂ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਲਿਆਈਦਾ ਇੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੇਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੋਹਰਨ ਦੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਹੀ ਕੜਛਾ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਵਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਬਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਵੀ ਸੱਤ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਕੜਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਭੰਨਦਿਆਂ ਤੇਰੀ ਇਹ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਆਰਾਮ 'ਚ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੀਰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘੜੀ ਖਬਰੇ ਖੜੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਰੇਤ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪਏਗੀ। ਭੱਜਾ ਹੀ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਖੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਹਾਂ ਦਿਲ ਦਹਿਲ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜੇ ਹੀ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਹਾਲਾਤ, लो आ गए वो देखिए मियाँ मीर जी हैरान है, आँख रोई आ भरी तहे दिल से वो परेशान है, क्यों न बरपा अभी तक आँख रोई आ भरी तहे दिल से वो परेशान है, कौन है वो लोग जो नादान है बेहोश है, या खुदा ये क्यों ज़मीनों आसमां खामोश हैं, क्यों न बरपा अभी तक कहरे खुदा इस शहर पर, आग बरसाई जिन्होंने प्यार के इस बहर पर, इस प्यार के इस बहर पर। कहते या खुदा ए तू क्यों खामोश है, इन्ना जुल्म देख के आकाश क्यों नहीं फट गया, इस ज़मीन के उत्ते एक जलजला क्यों नहीं आ गया, भुचाल क्यों नहीं आ गया, ये जिस शहर अंदर इन्ना जुल्म हो रहा है शहर गर्क क्यों नहीं हो गया, जिथों हुक्म आए ने दिल्ली वो क्यों बची हुई है। प्यार नाल आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। मेरा जी करता है मैं बददुआ देवां इन्हां दोहां शहरां दा कोई नामो निशान ना रहे। गुरु महाराज जी ने बड़े हौसले नाल अपना हथ उपर उठाया, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ तो आखन लगे जरा करीब आ जाओ। हुए मुखातब सतगुरु मियाँ मीर से तो यूं कहा, आप तो वाकिफ हैं क्या होती है मालिक की रजा। तुझ ते रब दी रजा नूं मनण वाले हो, तुहानूं ते इस भेद दा पता होना चाहिदा है, इसलिए ये रब दी रजा है। आप तो वाकिफ हैं क्या होती है मालिक की रजा, दिल मिलाओ और न तड़पो है नहीं कोई ये सजा, और हम तो खुश हैं ही इसी में ये है मालिक की रजा, ये है मालिक की रजा।
छोड़ो गुस्सा और तुम छोड़ो प्रीति चाम से। क्या हुआ तन सड़ रहा, हम शांत हैं हरि नाम से, हम शांत हैं हरि नाम से। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। सीत मुख चों सर्द आवाज आई, कहर वेख के कदे घबराई दा नहीं। उसदी रजा च रहिए हमेश राजी, ओदी रजा नू सजा मनाई दा नहीं, ओदी रजा नू सजा मनाई दा नहीं। कम फकर फकीर दा रहम करना, नाल जबर दे जबर अजमाई दा नहीं। ओ साईं लोक भी जे बददुआ देवन, फिर साईं जी साईं नू पाईदा नहीं, फिर साईं जी साईं नू पाईदा नहीं। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, फिर आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहंदे बिल्कुल ना घबराओ, जो वाहिगुरू ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਬਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਬਕ ਨੂੰ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, मान मोर लोभ कारा, बियो चीत न कालियो। नाम रतन गुणा हर बन जे, लाद वखर लै चालियो, लाद वखर लै चालियो। सानू पता है साडे कोल बहुता समा नहीं है। अगली पौड़ी किहड़ी है जिहड़ी असीं पढ़न भी है। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ने होर की कारे करने ਹਨ। इस वास्ते मैनू तो ये सुख है, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਤੱਕ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, सेवक की ओढ़क निभही साहिब सेव्यो अपना। जीवत साहिब सेव्यो अपना, चलते राखे उचित, चलते राखे उचित। सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत। जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर, तिसते मुख नहीं मोरियो। तिसते मुख नहीं मोरियो। सहज आनंद रखियो गृह भीतर,
रखियो ग्रह पीतर, उठवाहूँ को दौड़ो, उठवाहूँ को दौड़े, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत। आज्ञा में भूख सोई कर सूखा, आज्ञा में भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने सोग हरख नहीं जाने, जो जो हुक्म भयो साहिब का, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथा ले माने, सो माथा ले माने, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत। भयो कृपाल ठाकर सेवक को, भयो कृपाल ठाकर सेवक का, सबरे हालत पलाता, वाहिगुरु जी सबरे हालत पलाता। तन सेवक सफलियो आया, तन सेवक सफल आया, जिन नानक खस्म पछाता, जिन नानक खस्म पछाता, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत। जीवत साहिब सेवियो अपना, जीवत साहिब सेवियो अपना, चलते राखे उचित, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत, सेवक की ओढ़क निभही प्रीत। प्यार न लाखो सतनाम श्री वाहिगुरु। आखिरी दिन है, गुरु महाराज ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਰਾਵੀ ਵਿੱਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਲੰਗਾਹਾ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਪੈੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੀਬ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਰਾਵੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਹੁਕਮ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ,
ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ੁਲਮ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਰੁਕੇ ਨਾ, ਜੇ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਨੋਕ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ ਤੇ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ, 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ। तो गुरु सवारी साध संगत जीओ, गुरु अर्जन देव महाराज जी ने युग पलटा दिता अपने इस हुक्म दे नाल। तो विद्वान कह रहा है, अर्जन गुरु जी आन पर कुर्बान हो गए, अर्जन गुरु जी आन पर कुर्बान हो गए। कुर्बान क्या शहीदों की वो शान हो गए, कुर्बान क्या शहीदों की वो शान हो गए। एक नक्श आपका तारीख बन गया, एक एक नक्श आपका तारीख बन गया। एक एक नक्श कौम के उन्वान हो गए, एक एक नक्श कौम के उन्वान हो गए। अर्जन गुरु जी आन पर कुर्बान हो गए। दरिया ने देखे छाले तो दरिया ठहर गया, दरिया ने देखे छाले तो दरिया ठहर गया। छाले जो बह गए तो वो तूफान हो गए, छाले जो बह गए तो वो तूफान हो गए। अर्जन गुरु जी आन पर कुर्बान हो गए। सब्रो रिजा अमान पर, सब्रो रजा ईमान पर जान दे के अपनी। सच पूछिए वो साहिबे ईमान हो गए, सच पूछिए वो साहिबे ईमान हो गए। बेहिसाब मुश्किलात में से जब गुजर गए, बेहिसाब बेहिसाब मुश्किलात में से जब गुजर गए। सब रास्ते फिर कौम के आसान हो गए, सब रास्ते फिर कौम के आसान हो गए। जब जर्रा जर्रा उनके जिस्म का बिखर गया, जब जर्रा जर्रा उनके जिस्म का बिखर गया। तो सब कौम की तंजीम के सामान हो गए, सब कौम की तंजीम के सामान हो गए। अर्जन गुरु जी आन पर कुर्बान हो गए, अर्जन गुरु जी आन पर कुर्बान हो गए, हो गए। उलाहनो मैं कहूँ न दियो, हे वाहिगुरु मन मीठ तुहारो कियो।
आज्ञा मान जान सुख पाया, सुन सुन नाम तुम्हारो जियो। इहाँ उहाँ हर तुम ही ये गुर ते मंत्र दृढ़ियो। जब ते जान पाई ये बाता, तब कुशल खेम सब थियो। साध संग नानक परगास्यो, आन नाही रे बियो। उलाहनु मैं काहू न दियो, मन मीठ तुहारो कियो। भाई गुरदास जी कहते ने, ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਵ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਪਤੰਗ ਜਿਉਂ, ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਸਿਵ ਮਿਰਗ ਜਿਉਂ, ਭੀੜ ਪਈ ਚਿਤ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਲ ਪਵਰ ਜਿਉਂ, ਸੁਖ ਸੰਪਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਬਾਬੀ ਹੈ ਜਿਉਂ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਖ ਫਲ ਪਿਰਮ ਰਸ, सहज समाध साध संग माणी। गुर अर्जन विटो कुर्बानी, गुर अर्जन विटो कुर्बानी। रहंदे गुर दरिया बिच, रहंदे गुर दरिया बिच। मेन कुलीन हेत निर्बाणी, मेन कुलीन हेत निर्बाणी। गुर अर्जन विटो कुर्बानी, गुर अर्जन विटो कुर्बानी, गुर अर्जन विटो कुर्बानी। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम। ज्योति ज्योत रली संपूर्ण थी आराम। ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिए, एक एक वखाणिए। आत्म पसारा करनहारा, प्रभ बिना नहीं जानिए। आप करता आप भुगता, आप कारण किया। बिनवंत नानक सही जाने, जिन्नी हर रस पिया। गुरु अर्जन विटो कुर्बानी, गुरु अर्जन विटो कुर्बानी, गुरु अर्जन विटो कुर्बानी। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਯਕੀਨ ਬੈਠੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਹਨ ਹਜ਼ਾਰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, तो भुलां चुकां क्षमा करनियां, फतेह बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।